Et nous allons demander maintenant, professeur Ismaïla Dem, représentant Ligue islamique mondiale, mu def moom itam commentaire am ci livre bi mais ci langue arabe la ko fas yéene def. Monsieur le professeur. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah. Wa salatu wa salamu ala Rasulillah. Monsieur le parrain, messieurs les ministres, Excellences, messieurs les ambassadeurs, mes chers invités, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'ai parcouru avec intérêt l'ouvrage de Sidi Lamine Niasse. Du moins la version arabe. Lamine Niasse, je vous félicite pour le travail important accompli et les efforts intellectuels fournis. Cependant, j'ai essayé de comprendre le sentiment qui vous anime en parcourant le livre. Et qui fait de vous j'allais dire qui vous plonge dans un monde auquel vous n'appartenez pas. Que peuvent être donc les causes apparentes et inapparentes qui ont attisé en vous, Sidi Lamine Niasse, le sentiment d'être étranger chez vous? Je vais le faire en arabe, certainement, oui. Étranger parmi les siens. Et en quelque sorte, une révolte. Celui qui m'a précédé l'a dit. C'est une révolte des réalités établies. Ayyuha Sada, Sayyidat, Huwiyatun bayna ghurbatayn. Sa'adat as-Sufara, Sayyidi Ra'is al-Jalsa. هوية بين غربتين لأخينا المؤلف سيدي لامين نياس صيحة منبثقة من الأعماق وليدة تجربة بل تجارب قاسية مر بها المؤلف كما يبدو ففجرت المشاعر التي كانت إنها مشاعر الغربة والغربة الثقافية أيها السادة أقسى من الغربة المادية إن صح التعبير. فالبعد عن الوطن ذاتيا قد يولد مشاعر الغربة ويسبب الحزن والكآبة والحيرة والصراخ والأنين بل اليأس في كثير من الأحوال. ولكن جذوة قد تخمد وتنطفئ بمجرد العودة إلى أرض الوطن، خلاف غربة أخينا المؤلف سيدي لامين نياس. إنها غربة فكرية وثقافية، وكثيرا ما تفتق هذه الغربة العبقريات مثل ما رأينا عند كبار الأدباء والمثقفين. ألم تكن الغربة لدى أدباء المهجر أمثال جبران خليل جبران وإيليا أبي ماضي ورشيد أيوب عاملا جوهريا من عوامل إبداعهم في الإنتاج الأدبي؟ ألم تفجر الغربة لدى الشعراء قديما وحديثا
أروع قصائد الحنين إلى الوطن بل وإلى عالم مثالي لا وجود له. إن كتاب هوية بين غربتين ثورة على الواقع وعلى النمطية المجتمعية. وإن كنت شخصيا ولا أدري ما هو رأي المؤلف، إن كنت أستحسن غربة بلا هوية، غربة بين هويتين. نعم، إنها غربة بين هويتين، لأن الإحساس بالغربة نتيجة لصراع حاد بين هويتين إفريقية وعربية، أو صدام بين ذاتين، مما جعل المؤلف كما يقول مشطورا بين قلبه وذاته، الذي يحب الشرق وثقافته، وذاته التي ترى راحتها في معهودها الأول وهو أصالتها. وعندي أيها المؤلف أن هذه الأصالة هي الهوية الأصلية والأصيلة عندكم، ويمكن القول بأن الكتاب تعبير عن شخصية المؤلف الثائرة. نعم، vous en avez parlé tout à l'heure. J'ai décrit sa personnalité, son personnage révolutionnaire ou révolté. Ça apparaît dans ce qu'il a écrit. Et c'est ce que je suis en train d'expliquer. يمكن القول بأن الكتاب تعبير عن شخصية المؤلف الثائرة على بعض الممارسات المجتمعية. فقد ثار المؤلف على المشيخة التقليدية التي تحتم على الفرد سلوكا معينا ومصيرا محسوما، فقادته ثورته هذه إلى امتطاء صهوة الإعلام ودق صحافة، وثار على المعتقدات الخرافية. فكان موقفه في زيارة الطفل المعجزة الشيخ شريفو للسنغال موقفا فريدا من نوعه، حيث قادته الضجة التي أحدثتها هذه الزيارة إلى القول بأن السنغاليين مولعون بالخوارق. يقول ذلك في كتابه. ثار سيدي لامين على الدولة، فقادته ثورته بل تمرده إلى السجن، وماته وانتقاداته ورفضه مسيطرة على شخصيته. بل هذا ما يجعل المراقب يتساءل. السؤال الذي طرحه الآن أخونا هذا أنا طرحته، ماشي où va-t-il mais que veut-il. ماذا؟ moi je l'ai posé comme ça. Que veut Sidi Lamine Niasse? Qu'est-ce qu'il veut? ماذا يريد سيدي لامين نياس؟ Et pourquoi cette لماذا هذه الثورة الدائمة الخالدة؟ إذا تصفحنا الكتاب نجد حقا بعض الأجوبة على الأسئلة المطروحة، ولكن السؤال الذي يصعب الإجابة عنه هو التالي: ما هو المحرك الأساسي لمشاعر الغربة عند سيدي لامين نياس؟ Là, je vais le dire un peu en français. Sidi Lamine Niasse, le lecteur qui connaît le personnage Sidi Lamine Niasse ne cessera jamais de se poser des questions, car ni votre appartenance familiale, qui fait de vous un chef religieux ayant à sa disposition des centaines, voire des milliers d'adeptes, ni votre intégration sociale et sociétale bien réussie, ni l'un ni l'autre, ne nous entraîne que difficilement dans votre pérégrination vers l'idéal. ولهذا نحن نتساءل أيها الإخوان، ما هو المحرك الأساسي لمشاعر الغربة عند سيدي لامين؟ وكيف يشعر بغربتين من تربى في محيط المشيخة حيث الأتباع يعدون بالمئات والآلاف؟ وكيف يشعر بغربتين من دفعته ثقافته العربية الإسلامية إلى أن يصبح مستشارا لرئيس الجمهورية ومديرا عاما لأكبر مؤسسة إعلامية في موطنه الأصلي؟ هذه سيدي لامين نياس. وأخي العزيز أيها الإخوان،
هذه أسئلة سيد الرئيس تتزاحم في رأسي فما استطعت أن أسكت عنها، وكان استنتاجي كناقد أدبي، وقد أكون أن طموحات المؤلف جارفة، وقد أكد ذلك أخونا الآن. طموحات المؤلف تجعله لا يرضى بالدون، وهذه ميزة حسنة. إنه لا يرضى بالدون، يجب دائما أن يكون على المستوى الأعلى، وهذا لعمري حافز من حوافز السعي إلى المزيد بأية حال من الأحوال. وفي ذلك كما تعلمون إيجابيات وسلبيات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Merci beaucoup, professeur Ismaël Dème. Je voudrais demander respectueusement aux prochains intervenants de ne pas trop tirer en longueur sur les commentaires parce que nous sommes pressés un peu par le temps. Merci. J'appelle Oustaz Babacar Niang mu ñëw waxtaan ak ñun ci arab ak ci asalaamaaleykum. bismillah. السادة الوزراء، السادة السفراء، سيد السفير حاج مصطفى السيسي، سفير الكلمة بألقها الكوني، سفير الضاد، راقني أن أشارك معكم في حفلة نخبة من محبي سيدي الأمين إنسانا، وسيدي الأمين معلما، وسيدي الأمين إعلاميا، لإحيائها احتفالا وتكريما له بعد أن طالما احتفل هو بما نشره مواطنوه من رواعي الأدب. شاءوا وشئنا أن نخصص سويعات في مناسبة تقديمه لكتاب أنيق وعميق باللغتين العربية والفرنسية، لغتين أمسك السيدي في سبك وحبك بناصيتيهما، باستطاعة السيدي أن يفعل فيهما ما شاء، وشاء أن يسخرها أو يسخرهما ولخدمة أهدافه. والندوة إذن رحلة بحث عن سيدي الأمين المعلم، والعلم أصل، وسيدي الأمين الإعلامي، والإعلام فرع، وسيدي الأمين الإنسان، وهو القاسم المشترك الذي كد في سفوح الإعلام وجد في نجاد التعليم. قد أصدر كتابا، أو بالأحرى كتاب، اختار له الناشر ورقا من أجود ما يكون ليضم في طياتها جانبا من سيرة الكاتب الباحث ومسيرته، وجانبا من حياته التي هي امتداد للسيرة وللمسيرة معا. وقد أثبت أرمتان أنها في الحقيقة رحمتان بالتثنية للقلب وللعقل معا، لكن الكاتب يستحق أكثر من ذلك، فقد أسس دعائم مسيرته ورسم لنا مساره الفكري بعد أن تقاذفه الأجواء الشرقية والغربية في أسلوب طلي رشيق خفيف الظل. ومما أثار اهتمامي في تجربة الكاتب وهو سيدي الأمين هو أنه أرخ للحاضر. قال مامليس كامارا: l'histoire c'est l'histoire du présent ou l'histoire présent du Sénégal. أرخ للحاضر. وكما قال أيضا بروفيسور حسن سك في مقدمته: والتاريخ عند سيدي في رأيي على الأقل
له آذان وله أيضا عيون، خلافا لقول الشاعر أن التاريخ له آذان ولكن ليس له عيون، بمعنى أننا نسمع روايات منقولة تواتر عن هذا وذاك من البشر دون أن نتأكد من الظروف المحيطة بها ومن صحة الحديث المنقول إلينا. أما كاتبنا فهو سيدي الأمين فقد عاش التاريخ وكتب عنه، بل ودع عمره في كتاب، فكان كتابه كتاب عمر وحديث أمسيات كتلك الدائرة هنا. لمن لا يعرفه بعد أقول: عشت جزءا من هذه التجربة منذ البث التجريبي لإذاعة والفجر 1997 في إدارة أيقونة من أبرز معالم الإعلام في السنغال، ألا وهو مملس كامارا. تمكن الكاتب الباحث وهو سيدي الأمين عبر هذه التجربة من أداء رسالة تكتب بأحرف بارزة من النور في سجل التاريخ الإسلامي. هذا ومع إعجابي بالكتاب وبالكاتب فلي علي مآخذ شكلي، أنه تجاهل عن أحداث مهمة جدا في حياته، ولعله كزاهد ومتصوف وابن متصوف من العيال الثقيل بوزن الحاج محمد الخليفة أفف عن حب الظهور ولم يرد إظهار نفسه كبطل لكل الحروب، أو لأنه لم يرد إظهار كامل القصة خوفا من استغلال التجربة ضده في المستقبل، تماما كما حدث يوما لأمين الحسيني المجاهد الكبير في فلسطين في إحدى المدارس في فلسطين، ونجا بأعجوبة. سأله أحد الصحفيين في BBC: كيف تمكنت من الهروب؟ قال: بما أنني في كفاح مستمر مع الإنجليز ومع الفرنسيين أخاف أن أخبر عن القصة الفرار فتستغل ضدي. ولعل لذلك أيضا سيدي تجاهل عن عمد عن كثير من الكفاح ومن الجهاد. الباب الأول بعنوان صوت من لا صوت له، مر مرور الكرام بحادث إضرام النار في مقر والفجر، ولكن وهل التحقيق بشأن الحادث مكن من كشف التابع الإجرامي لهذه الصنيعة؟ لا تكاد تراه في الكتاب. وفي دخول والفجر في الأقمار الاصطناعية عبر وورلد سبيس التي كانت همزة وصل بين الجالية السنغالية في الخارج، ذكر مشكلة ثم الاكتفاء بالقول وتم تجاوزها بعد ذلك، علما أن معركة وورلد سبيس كانت من كبريات المعارك ذاق الكاتب مرارة باريس يومئذ، تماما كما حدث لأحد الشعراء الفرنسيين بالزاك، قال يوما: الغابة مهد المصيبة والويل، باريس أدهى منه في الليل. فسيدي لمن ذاق مرارة باريس مع أنه لم يذكره في باب الأول. أيضا وصف ظاهرة الشريف بأنها نقطة تحول للحصول على قناة تلفزيونية، فكما سماه الكاتب على قناة التلفزيونية فتح المجال لإيجاد قنوات حرة حتى لا يتكرر هذا النوع من الغبن كما سماه الكاتب، وكأن المشروع مر بعد ذلك بردا وسلاما عليه، في حين أنه ذاق وبال الأمرين وقاوم شروطا تعجيزية راح له. باستثناء هذه الآراء الشخصية لا يسعني إلا الإعراب بإعجابي بالكتاب وبالكاتب، لا أجد له إلا المحاسن في الحقيقة. قد أشبه نفسي بمن وقف أمام أمير المؤمنين هارون رشيد، قال له هارون رشيد: ما جمع مسواك يا أسمعي؟ قال له: مساويك أمير المؤمنين. صاح أحد الحاضرين قال له: كيف تذكر المساوي أمام أمير المؤمنين؟ قال: ما ذكرت مساويه بل قلت مساويك أمير المؤمنين. قال: إذن أنت مصمم ومصر على ذكر المساوي. قال: إذن المسواك جمعه محاسنك. سيدي أذكر فقط محاسنك في هذا الباب دون ذكر المساوي.
وفي باب الثالث بعنوان تقاسم الكعك ذكر لنا جانبا من الصراع السياسي بين السنغور واللامينغاي مرورا بالصراع بين السنغور ومامادو جا في بداية الستينيات وانتخاب الرئيس بمقتضى الحال سيد عبد الله واد في 19 مارس عام 2000 وقد أعاد سرد تجربته المستقلة سياسيا لأحداث التغيير حتى في سدة الحكم وقد حكى أنه نصح عبد جوف بقبول نتائج الانتخابات في حالة خسارته فوافق على ذلك. وفي وفي باب الرابع تحت عنوان إسلام بلا حدود عاد المؤلف إلى إحدى ثوابته وهي الثورة على كل نظام لا تستند شرعية بالله وهذه العقيدة حسب رأي الكاتب يدفع المسلم الثائر إلى الولاء لوطنه دار الإسلام أي عالم الإسلامي. وللتذكير فللكاتب الثوابت على طول عمره وعلى طول تاريخه ومتغيرات وضعها لنفسه واعتبرها هوامشا. والثورة في المطلق ومن أجل الحرية والعدالة والإعلام الحر والهادف والوحدة في تنوع هو دأبه على مر التاريخ. وفي التنوع لوحدتنا ومن الروافد جاء النهر بذهب. وقد وجدت في سيدي الأمين إصراره العظيم على فرض الوجود بالاجتهاد والجهاد وقد كلفه ذلك عاليا غاليا كم خاطر الكاتب بحياته يقينا منه أنه وأننا إن عاجلا أو آجلا مائتون فعلام لا نختار حد السيف الذي يناسب عنقنا. لذلك أنا أسميه دائما أو استشهادي. وقد وجدت فيه الجامع المانع في مسيرته هو الوفاء للإسلام وللعربية وللغرباء في أوطانهم وللثورة في المطلق من أجل الحرية والعدالة والإعلام. ويمكن أن أذكر أيضا أن الكاتب يعتقد أن أي أحد من أحد المسلمين يمكن أن يمثل الجميع. لاحظوا عندما أراد أن يذكر أمثلة على الصعيد السياسي ذكر الشيخ أحمد تيجانسي، وعلى الصعيد الاقتصادي ذكر فاطمة، وعلى الصعيد الاجتماعي الثقافي ذكر المرشد سيد عيان تام مرشد عيان تام. وكان بإمكانه أن يذكر أمثالهم في محيطه الأسري لكنه يؤمن بأن ذكر أحدهم ينسحب تلقائيا على كافة بيوتات الدينية. هنيئا له أيها الكاتب، هنيئا لكم أيها الكاتب. وقد قرأت الكتاب بالفرنسية والعربية وقبل ذلك في نسختها الإلكترونية. في كل مرة أحس بأنني لمرة الأولى أقرأها لا أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله. Merci Oustaz Babacar Niang. Nous allons passer maintenant au livre intitulé Affaire Karim Wade, Macky Sall, la double victimisation gagnante de Maître Wade, commentaire Ndiaga Diouf. Monsieur Ndiaga Diouf, je salue le docteur Medoune Thiam qui est venu honorer de sa présence cette cérémonie et Oustaz Dramé de Andoulaye. Merci. Son Excellence El Hadji Moustapha Cissé, Khalife de Pire, Monsieur le Président Directeur Général de Walfadjri, El Hadji Sidi Lamine Niass, Messieurs les ministres, Messieurs les ambassadeurs, Messieurs les représentants des familles religieuses, honorables et distingués invités, chers téléspectateurs de Walf TV, je vous transmets en vos titres et grades mes respectueuses salutations. Je salue particulièrement mes professeurs Malick Ndiaye du département de sociologie et mon formateur à la Fondation Ebert, M. Mamles Camara. M. Malick Ndiaye, je me rappelle de ses brillants cours sur le 18 Brumaire de Louis-Napoléon Bonaparte de Karl Marx.
lui, il m'a beaucoup gratifié et de façon généreuse. Beaucoup d'ouvrages qui traitent de l'histoire politique du Sénégal, notamment Mamadou Diouf, Momar Koumba Diop, Sénégal, tragédie d'un État. Certains seront étonnés que Mame Biram Wathie m'ait choisi pour la présentation de cet ouvrage intitulé « Affaire Karim Wade-Macky Sall, la double victimisation gagnante de Maître Wade, la grande entente ». Je puis vous dire qu'en dehors de notre amitié, qu'il a voulu magnifier, rien ne m'est inconnu de la réalisation de cette œuvre autour de laquelle nous avons tant discuté. Sur la terrasse d'un ami en commun, ici présent, nous avons eu à mener de vifs et passionnants débats. Par ailleurs, à travers cet honneur qu'il me fait, il exprime notre commun attachement aux valeurs d'une jeunesse consciente, engagée et libérée de tout complexe jusqu'à celui de l'âge. Pour parler de l'auteur Mame Biram Wathie, je peux aussi vous affirmer qu'il est un virtuose de l'écriture dont la suffirait à faire connaissance avec certains des traits qui le caractérisent en personne. En lisant l'ouvrage, vous découvrirez le sérieux, l'engagement et le courage des idées qui sont en lui. Par contre, l'ouvrage vous parlera moins de son parcours scolaire et universitaire, ses faits d'armes en tant que syndicaliste, réputé intraitable et toujours cramponné aux intérêts de ses mandats jusqu'au mépris de sa personne. Pour avoir à l'université Cheikh Anta Diop, je sais déjà que l'écriture, plus qu'une passion, est un moyen privilégié de conscientisation. Il est à l'entame d'une vie professionnelle prometteuse qui force déjà le respect de ses confrères journalistes. Sa plume distinguée a déjà fait les beaux jours de grands organes de la presse écrite sénégalaise, notamment l'hebdomadaire La Gazette, les quotidiens L'As et Walfadjri. Par cette publication, il verse une contribution de qualité au patrimoine littéraire si peu fourni du journalisme d'investigation. Cette production est un essai politique qui analyse le jeu des acteurs du système politique sénégalais au cours de ces 15 dernières années. Tous les événements politiques dignes d'intérêt y sont rigoureusement abordés, de la première alternance en 2000 à l'élection du président Macky Sall et ses débuts jusqu'au 19 juin 2015, date de bouclage de l'ouvrage. À ce propos, le rapport de lecture fait par l'Harmattan indiquait, je cite, « C'est un texte audacieux qui pousse loin la réflexion et l'analyse. Et cela possède l'avantage qu'il auréole le paysage politique d'un halo de mystère dans lequel la science politique trouve le matériau idéal pour élargir les dimensions de ses analyses et sa lecture de la société, et par cette occasion accroître l'intérêt de ses propos. Rien n'est semblable dans cette théorie qu'expose ici l'auteur. Au contraire, nous avons un texte plein de clairvoyance, d'humour, une prose vive, chaleureuse, incisive, qui possède l'avantage comparatif de ne point être conformiste. Si cette réputée maison d'édition a été aussi élogieuse, c'est parce que cet ouvrage est riche de l'effort considérable de recherche documentaire dont témoigne la diversité des sources, des décrets au rapport de l'IGE et de l'ANSD, en passant par les articles de presse, les émissions audiovisuelles et les télégrammes diplomatiques américains révélés par Wikileaks. Cet investissement personnel intellectuel fonde l'originalité de l'approche, mais aussi l'évidence des analyses. De par son travail d'investigation, l'auteur a voulu dénouer cet imbroglio politique du début de la seconde alternance, la Cour de répression de l'enrichissement illicite qui dormait depuis 30 ans, la grande liberté d'Abdoulaye Wade qui enchaînait les atteintes à la défense nationale et à la sûreté de l'État en jurant de mettre la République à terre si jamais son fils était condamné. Karim Wade, complètement transformé, lui
qui n'avait pas gagné le bureau où il avait voté lors des élections locales du 22 mars 2009, réussit à enfiler le costume de présidentiable. Autant de constats qui ont amené l'auteur à... Voilà le postulat et l'interrogation de l'auteur. Maître Wade aurait-il conçu et exécuté une double victimisation qui fera de Macky Sall son successeur et Karim Wade un présidentiable avec de réels atouts? Voilà le postulat de base. Dès lors, les faits mis en relation et considérés avec distance et rigueur révèlent un jeu d'échecs où Maître Wade ferait face à lui-même, manipulant les autres acteurs comme des pions. Dans le premier chapitre, l'auteur revient sur le long et riche parcours d'Abdoulaye Wade qu'il qualifie de gourou, fin connaisseur de ses compatriotes, excellent dans la ruse et le forcing. Selon Watch, Maître Wade est un adepte de la philosophie des 4 P: police, palais de justice, prison et palais de la République. Cette vision où la politique ne se perçoit que dans le risque et la conflictualité s'illustre à travers ces propos qu'il nous rapporte de Wade lui-même. Je cite: « À mon père que je voulais créer un parti. Il m'a demandé si j'avais peur de la mort. Je lui ai répondu non. Il m'a ensuite demandé si j'avais peur de la prison. Je lui réponds non. Il m'a dit alors vas-y. » Dans la foulée, l'auteur rappelle les séjours répétés en prison de Wade, les émeutes et les morts qui jalonnèrent sa longue marche vers le palais. Une fois devenu président, Wade voulut réaliser son rêve de 50 ans d'un libéralisme au Sénégal. Ainsi commença-t-il les manœuvres en 2004, quand Idrissa Seck fut remplacé par Macky Sall à la primature, tandis que Karim Wade prenait la tête de l'ANOCI. Les piliers d'une entente à 3 étaient alors en place au grade d'âme d'Idrissa Seck. L'auteur revient à suffisance sur les 95 mois d'exercice du pouvoir de Macky Sall sous le régime de Maître Wade, de la déséquisation à la réélection de Wade, en passant par la législative de 2007 qui allait le porter à la tête de l'Assemblée nationale. Par ce nouveau positionnement, Wade voulait libérer Macky Sall avant de le précipiter dans l'opposition, alors incarnée par Niasse et Tanor. Ainsi, 5 mois après son intronisation à la tête de l'Assemblée nationale, Macky, comme pour défier le président, convoqua Karim Wade devant les députés. Ce que Wade qualifie de broutille, c'est l'expression utilisée par Wade, est présenté comme l'élément cachant la séparation et sonner les débuts de l'opposant Macky Sall. Dès lors, intervient ce que notre ami appelle la première victimisation, matérialisée d'abord par l'amendement de l'article 62, ensuite la démission du PDS entraînant la perte du mandat de député, enfin les accusations jugées grotesques par Alioune Tine de blanchiment d'argent. Macky quitte le PDS le 9 novembre 2008 et 22 jours plus tard, il a le récépissé. Macky Sall, bien positionné dans l'opposition, il ne restait pour Maître Wade qu'à lancer son véritable héritier. L'ouvrage reconstitue la trajectoire politique de Karim, les ressorts de son ascension fulgurante, les conditions de sa défaite cuisante aux élections locales de 2009. La controverse autour de la recevabilité de la candidature de Maître Wade fait l'objet d'une étude détaillée, tout comme la bataille juridique déclenchée par Idrissa ou la quête aux voix de Macky Sall et sa démarche de sape de l'opposition dynamique, de la dynamique. Il y a eu une démarche de sape que l'auteur constate de Macky Sall de la dynamique unitaire de l'opposition, qui a participé grandement à lui ouvrir les portes du palais. Donc ça, c'est important. Par suite, est campé le décor du début de mandat de Macky Sall qui s'entoure des plus virulents détracteurs de Macky Sall, du président Wade, comme Jules Diop et Latif Coulibaly, tout en sévrant ses alliés dans le giron du pouvoir. L'actuel président reflète ainsi une fausse adversité avec son prédécesseur et libère le champ de l'opposition pour le PDS qui éclate en plusieurs entités dont les leaders restent fidèles à Maître Wade. C'est dans ce contexte
que Macky Sall lance la traque des biens mal acquis qui va engendrer la deuxième victimisation. L'auteur affirme, je le cite, « Depuis ce 10 mai 2012, date de la nomination des procureurs spéciaux, Antoine Diome et autres, jusqu'au 23 mars 2015, date de la condamnation de Karim Wade, la CREI se révélera tel un véritable instrument de victimisation. Parallèlement, il est mis en lumière un scandale inconnu du grand public et totalement ignoré par la CREI au cours de toute la procédure. Il s'agit de la redevance de développement des infrastructures aéroportuaires, RDIA, qui devait avoir permis de récolter 1000 milliards. On se demande toujours où est passé cet argent. En fin de compte, du procès de Karim Wade, Ouattara retient surtout ses légèretés qui rendent le verdict anecdotique, mais surtout la transformation d'un Karim plus victime que coupable. Vous conviendrez avec moi que les thèses défendues dans cette œuvre, bouclées bien avant la grâce présidentielle accordée à Karim, sont chaque jour confortées un peu plus. Mesdames, Messieurs, voilà exposées certaines des idées directrices d'un ouvrage inédit traitant de l'histoire politique du Sénégal de 2000 à 2015. Je vous le recommande vivement. Merci beaucoup. dama ko doon tooñ ma ni ko Ndiaga yow seen nga waroon sant quoi voilà merci. Non, ça va, alhamdoulilah, ça va. Bon, il faut dire que ce livre est préfacé par Sidi Lamine Niasse. Je vous le recommande vivement pour le lire. Nous allons passer maintenant la parole à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République algérienne démocratique et populaire, Boualem Hassen. J'ai dit tout à l'heure en le présentant et en parlant de son pays que Sidi Lamine Niasse veut honorer l'Algérie parce qu'il y a plus de 20 ans, c'est ce pays qui lui avait alloué une subvention, laquelle subvention lui avait permis de passer de mensuel à hebdomadaire, le journal qu'il avait créé. Alors, Sidi Lamine est reconnaissant et c'est la raison pour laquelle il a tenu à faire de l'Algérie l'invité d'honneur de cette cérémonie de dédicace. Excellence. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Monsieur Sidi Lamine d'avoir fait de moi, représentant de l'Algérie, l'invité d'honneur de cette cérémonie. Honorables invités, mesdames et messieurs, nous sommes dans un monde en pleine recomposition, où les interrogations ne manquent pas. Aussi est-il primordial d'opérer avant tout son introspection. C'est ce qu'a réussi à faire M. Sidi Lamine avec sobriété, humilité et responsabilité dans le livre. Car, et au-delà du parcours personnel que raconte l'ouvrage, c'est le cheminement d'un homme libre. C'est le témoignage fait de fidélité, d'humilité, de profondeur et de fidélité aux arabes et africaines qui nous est offert à travers ce livre. Votre parcours, M. Sidi Lamine, c'est celui d'un homme libre, donc naturellement semé d'embûches. Mais le résultat est là, vous êtes un homme fédérateur. M. Sen a fait tout à l'heure référence au soutien probablement l'Algérie. Je n'allais pas en parler du tout, tout simplement parce que l'Algérie est toujours fidèle aux hommes comme vous. Et l'Algérie reste fidèle, au-delà des personnes, elle reste fidèle, elle est attachée
au rapprochement bien sûr entre les peuples et reste fidèle à toutes les causes justes, à la tête desquelles bien sûr se trouve la cause palestinienne que nous soutenons sans aucune réserve, et nous soutenons toutes les causes justes à travers le monde. Je vous remercie et je vous souhaite bonne réussite parce que le livre est réellement une réussite, Monsieur Lamine Niasse. Merci bien. Merci, Monsieur l'ambassadeur. J'avais omis de vous dire que l'Algérie est dans le cœur des Sénégalais en raison de la ville sainte de Haït, d'où est originaire Aboul Abbas Ahmed Tijane, qui a créé la confrérie Tijania, qui compte des millions d'adeptes au Sénégal. Merci donc d'être venu et que votre mission dans notre pays soit couronnée de succès. Nous allons écouter maintenant le parrain de la cérémonie. Il s'agit de Serigne Moustapha Cissé, Khalife général de Pire. am na sànq bi ñu koy présenté defe naa ni ku ko xamul woon gën nga ko xam bon nag liñ koy ñaanal rek yàlla may ko fan gën a yokk fan bi lool ak wér gi te lii docteur Diallo wax suggéré man xam naa ni dootuma ko bàyyi moom Diallo daañu fexe incha allah ba def sa biographie ñu def ko mu soobee yàlla ci ak docteur Diallo donc mu ngoog excellence nee na d'accord bon nag excellence vous avez la parole jarul ngay jóg excellence bul jóg ndax am nga micro buñ la placé ba pare bismillah bismillahi rahmani rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khayri khalqillah sayyidina wa nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Monsieur le conseil spécial représentant son excellence le président de la République, messieurs les ambassadeurs, en particulier mon frère Safwat, ambassadeur de l'État palestinien, monsieur le ministre d'État Djibo-Leïtika, mon frère, messieurs les conseillers qui viennent d'être cités et tous ceux qui ont pris la parole tout à l'heure pour faire des commentaires, un salut fraternel à tout le monde. Je n'oublie pas le Premier ministre Abdoul Mbaye et tous ceux qui sont présents ici. J'adresse un salut fraternel à tout le monde. Monsieur l'ambassadeur d'Algérie, j'ai passé une longue période de formation à l'école normale supérieure d'Algérie à Bouzaïa. J'étais très gâté parce que j'habitais le quartier Albiar, qui est le quartier le plus luxueux en Algérie. On était très jeunes à cette époque. En 1963, c'était au moment où l'Algérie vient d'accéder à l'indépendance. Et Belbella était encore Premier ministre. C'est en présence de nous tous qui étaient en stage là-bas qu'il a été élu président de la République. Belbella nous a reçus au palais. Et il nous a présenté ses collaborateurs de l'époque. Boumediene, Abdel Aziz Bouteflika, l'actuel président, Haj Ben Allah, président de l'Afrique populaire, Belkacem, qui était ministre de l'Éducation nationale, etc. Après cette présentation du chef de l'État algérien, on sait que personne n'a parlé. Et il est venu nous dire, mais parlez avec eux, c'est des jeunes comme vous. C'est-à-dire les ministres qui étaient là. Je crois qu'à cette époque, Abdel Aziz Bouteflika était le plus jeune du monde. Je crois qu'il avait 24 ans, 25 ans, comme ça. Alors, donc, je tiens beaucoup à votre présence. Ça m'a fait un grand plaisir. Et je voudrais dire cela avant d'entrer dans le vif du sujet. Alhamdulillah Rabbil Alamin.
أيها السادة أيتها السيدات أيها المدعوون الكرام يشرفني أن أتقدم إليكم بأخلص عبارة الشكر والإرضاء لتلبيتكم الدعوة التي وجهت إليكم لحضور هذا الحفل الثقافي الهام بمناسبة صدور الكتاب هوية بين غربتين الذي ألفه الأستاذ الجليل والأخ النبيل سيدي لامين نياس الرئيس والمدير العام لمؤسسة والفجري للثقافة والإعلام. إذا الأخ سيدي لامين يتسم دائما بالشجاعة الأدبية والصدق والمثابرة والإخلاص، حفظه الله ورعاه ونجح جميع مقاصده التي ترمي إلى الخدمة الإسلام والإنسانية، وذلك في ظل عمر مجيد إن شاء الله. الحفل الثقافي الهام بمناسبة صدور الكتاب الذي ألفه الشيخ عبد لامين إذا الكتاب هوية بين غربتين لأخينا سيد لامين نياس عمل ثقافي متميز، وهو تعبير مريرة لسنوات عديدة عاشها أخونا المؤلف، ولذا جاء الكتاب وكأنه صوت يدوي عاليا لينبه من حوله بضرورة الرسوخ والثبات في المبادئ رغم الهزات العنيفة التي يمكن أن يواجهها كل مصلح. والكتاب أيضا عبارة عن سيرة ذاتية يحكي خلالها المؤلف مسيرته الإعلامية والمجتمعية، ويعبر عن التمزق الداخلي الذي عانى منه بسبب اختلاف البيئات التي عاش فيها والثقافات التي نهل منها، مما جعله يحترق بشرارة الغربتين. ألم يقل إنه مثقف إفريقي مسلم يعاني الغربة وهو في وطنه، ينتمي ثقافيا وحضاريا إلى المشرق العربي الإسلامي. أنا هناك من صورة المتوحش القادم من بعيد فينظر إليه المجتمع الشرقي على أساس اللون والمظهر، فيدفعه ذلك إلى الحنين إلى موطنه الأصلي. ولكن سرعان ما يكتشف أن الواقع دائما يخالف الإحلام وحقيقة تغاير الأماني. هذه أيها الإخوة نبذة عن الأسباب الأساسية تحرك لمشاعر الغربة في نفس المؤلف، غربة عن الوطن عند احتكاكه بالمشرق العربي، وغربة ثقافية في أرض الوطن. ومع ذلك كله لم تعزل هاتان الغربتان مؤلفنا المجتمعي، ولم تكون حاجزا دون المضي نحو الأهداف والثبات في العقيدة، وتلك هي شيم النفوس الأدبية التي يدفعها إلى رفض الحياة النمطية في المواقع السياسية والدينية والاجتماعية ومن عادات ومعتقدات وتقاليد. تميز المؤلف بالرفض، ولذا نراه وكأنه في كثير من الأحيان يشبه المتمرد، وما ذلك سوى تعلقه بالمفهوم الحقيقي للحرية والديمقراطية ودعوته إلى نبذ الخرافات والخوارق. وقد ظهر ذلك فيه عند ذات الطفل المعجزة شيخ شريف للسنغال. والكتاب رغم سكوته عن مرحلة من أهم المراحل الحركة الإسلامية في السنغال، وهي تكوين الجمعية الإسلامية ودور هذا الاتحاد ومنجزاته، فقد أتى بإشارات قد تثير نقاشا علميا وأدبيا يستفيد منها طلبة العلم والبحث في المستقبل. فشكرا لأخينا سيدي لامين نياس عن هذا الكتاب الذي يعتبر إضافة نوعية جدية إلى أعماله الثقافية وجهوده المبارك، داعين الله أن يتقبل منا ومنه سائر الأعمال. Madame Béchir,
من جهة أخرى أحيي أصحاب السعادة السفراء يا سفراء عروبة والإسلام أحييكم وأشكركم على تحمل الحضور لتشريف هذا اللقاء الثقافي الذي يسجل في إطار العلاقات الأخوية والودية والحوار الروحية التي تربط بين السنغال وبلادكم المختلفة. أشكركم جميعا واسمحوا لي أن أخص بالذكر سعادة السيد دولة فلسطين ونؤكد له أن موقف السنغال المشرف باقية ومستمرة تجاه القضية الفلسطينية. أيام حرب 67 كان السنغال عضوا في مجلس الأمن، وكان السنغال في مقدمة الدول التي عملت بكل جد وإخلاص لحمل مجلس الأمن على اتخاذ القرار التاريخي وهو قرار 242 الذي يطالب أن تنسحب القوات الإسرائيلية من جميع الأراضي المحتلة أثناء تلك الحرب. بالإضافة إلى ذلك هناك علاقات الصداقة المتميزة التي كانت بين قائد الثورة الفلسطينية الأخ ياسر عرفات والرئيس السنغالي ليوبولد سينغور. ولي شرف عظيم أن أكون مبعوثا خاص بين الزعيمين، فنقلت رسائل كثيرة وهامة من وخاصة سينغور إلى عرفات، وذلك في ظروف صعبة لأن الرئيس عرفات كان يستقبلني في معسكر صبرا وشتيلة في بيروت في أيام حرب بيروت، ففي ساعة متأخرة من الليل، حتى إلى أن قام الرئيس عرفات بزيارة السنغال، أول دولة في إفريقيا السمراء زارها رئيس عرفات، هذا من الرئيس سينغور عام 1967، وتلك أول زيارة قام بها ياسر عرفات في إفريقيا السوداء. بالمناسبة قررت الحكومة السنغالية رفع المكتب الفلسطيني في دكار إلى مستوى السفارة، يتمتع العاملون فيها بالحصانة الدبلوماسية، ويعلم ذلك سعادة السفير دولة فلسطين بأن الموقف لم يطل فيه أي تغيير حتى الآن، فالشعب السنغالي والدولة السنغالية والمسلمون في السنغال بخاصة متمسكون بهذا الموقف المشرف ولن نحيد منها أبدا. Mesdames, Messieurs, excusez-moi, comme le dit l'adage, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Notre frère Sidi Lamine Niasse n'a pas attendu d'être à Fadjiri pour prouver les grandes qualités qu'il incarne. Je veux dire sa foi inébranlable, son courage, son patriotisme, ses compétences et son combat pour les causes justes. Ainsi, nous trouvons dans les programmes de Walfadjri pour la culture et la communication des éléments relatifs à nos valeurs nationales, grâce à son esprit d'ouverture. Je sais que ces positions sont souvent assez critiquées, mais pour moi, cela traduit son attachement à la vérité, à la liberté, au bien-être de l'humanité et aux principes sacrés. Cela ne me surprend pas, car son vénéré grand-père, notre grand-père Cheikh Abdallah Niasse, homme de grande culture, a toujours résisté à la foi, avec foi et beaucoup de courage, à la domination de la culture coloniale. L'ouvrage que mon frère Sidi Lamine Niasse nous présente aujourd'hui est une preuve tangible de sa riche expérience, malgré son âge assez relativement jeune. Puisse Dieu le Tout-Puissant
renforcer son inspiration, ses attitudes véridiques et l'accompagner dans toutes ses activités quotidiennes. Amiin. Il faut ñu nuyoo maa ngi nuyu kilifa yi fi teew tàmbalee ko ci suñu kii président yebal mooy président du chef de l'État teg ci l'ambassadeur d'Algérie wax naa ko léegi di jàng na Algérie école normale supérieure boobu temps Ben Bella mooy premier ministre waaye ci suñu kanam lañ ko fale président de la République ñu ganale ñu ànd ak ñun ci tournée bu mu doon def pour visiter le centre de formation des enfants anciens tireurs et le centre d'information des fils des martyrs de la guerre algérienne teral ñu bu baax a baax bi ñëwee mu présenté ñu collaborateur boobu dem ay xale lañ comme ñun ñoom kii nekk président léegi Abdou Aziz Bouteflika rek la ñu toog noppi kenn waxul mu ne mais wax leen ñu seet morom lañu rek waxtaan leen ah boobu ba léegi man dama attachement personnel ci Algérie ndax tiir ba ma fa toog xaw na yàgg tuuti te gis naa peuple algérien ni ñu màggee ni ñu fonke xam-xam ni ñu nekk ay bañkat yàlla def ma am relation ak président Bouteflika bi mu nekkee affaires étrangères dañ daan dem ci régional yi surtout au UA ou aussi muy tata jibo ka xam ne loolu ñuy def bu ñu génnee xaar oto yi ci biti oto yi di yeex léeg-léeg waaye boo def moo xool ne Moustapha kay ànd ak man sama oto boo ministre la ñu ànd moo tax bi mu faloo président Abdou jox ma message ma dem seeti ko bi ma ko seetee mu teeru ma teeru bu rëy dama jaxle sax invité ma déjeuner au palais premier ministre am ak directeur de cabinet ak Seydou Nourou Ba suñu ambassadeur déjeuner officiel pardon bi ñu génnee may dem la presse dogale ma ci perron palais bi may def déclaration mu ñëw taxaw sama wet moom président Bouteflika loolu nekk teraanga bu rëy moo tax toujours sama xol dafay aju ci Algérie daa yëpp sax mais Algérie ci bi ci gën a ci gën a ràññee ko la bokk yi ci gën a ràññee ko ci la bokk kon balaa may jàll ma jottali yóbbante boo xam ni dafa jóge ci suñu kilifa ñun ñëpp suñu professeur suñu jàngalekat suñu formateur Cheikh Ahmed Tidiane Sy xalif général de Tidiane dafa wax ne jot na invitation Sidi Lamine di Cissé ku ne xam na ni mooy porte parole moom la yebal fu nekk Hadj Malick woo ma téléphone di ma sëriñ Cheikh a ngi lay nuyu nee na jot na invitation bi nee na yàgg moom du ngeen ñaar kenn ngeen ci lépp si Lamine rakkam la du ñu ñaar kenn lañ ci lépp ba tax na nee na du yebal kenn buy ñëw daan moo ko représenté nee na yaay chef délégation bi Cheikh yónni man ak Sidi Lamine ak ñu ànd ñooy membre délégation mu ngi di ànd ak Cheikh Ba rakam sëñ Samba Cissé kon ma jotali d'abord yóbbante Serigne Cheikh Ahmed Tidiane kon mel na ni mi ngi fi xolam ma ngi fi jëmm ma ngi fi loolu la wax te El Hadj nee na ma bi ci guddi doomu Serigne Cheikh ma Maodo woowaat na ko ni ko sama papa nee na mbaa wax ngaa papa Moustapha Cissé Sidi Lamine ci délégation bi ni mu ko bëggee El Hadj Mal ni ko waaw loolu la moo tax ma ne El Hadj Mal na nga ñëw sama kër ñu àndandoo dem ndax délégué lañu aussi macha allah macha allah li ma bëgg a wax nag ci Sidi Lamine téereem bii téere bu yéemale ñi fi jaar ñi wax nañ ko
man tam loolu laa wax ndax Sidi su ma diggante ak moom li ci nekk mooy li ma benn góor waxoon muy sama baay ma ni xam nga yàlla yàgg nag jaam lu mu tekki ma ni ko dégg mu wolof langue bu riche la ma ni ko waaw mu ma li mu tekki mooy koo xam ni li jaar seen diggante yëpp mën leen ko wax ngeen yàlla yàgg nag jaam loolu mooy sama diggante ak Sidi Lamine Niass Sidi doon na jàmbaar doon na takku doon na ngëm yàlla ci maam Alaaji Abdoulaye Niass dinaa wax lu tax bu ci kanamee doon na loolu bu baax a baax moom Sidi Lamine te loolu rek la nekk téere yëpp yu mu liggéey su ko paree du ko yónni kenn day yóbba sama kër indil ma ko tooñ sama soxna tooñ ñi nekk ci waa ci fa nga tooñ yi ngi lekk rek waaw lu nga def ci waañ wi ñëpp rey noonu la mel noonu la baaxee jox ma téere bii waa ngi doon commenté léegi moo ma ko jox dinaa ci wax dara tuuti ci téere boobu waaye Sidi Lamine dama di njàmbaar ji mu amee fitu waxuma ne fitu dof fitu nit laa wax fitu am xel yu mu amee ak takkute gi mu amee ak mën a liggéey gi mu amee ak jom ji mu amee am na fu mu ko donne fan la ko donne ci maam Abdoulaye Niass mag ñi fi nekkoon fekk wuñ seen jamono mais dañoo bind bàyyi fii ñoom ñëpp mais ñi ci gën a ràññeeku mooy Cheikh Omar Fouti Cheikh Ahmad Bamba Cheikh Hadj Malick maam Abdoulaye Niass ñoo ci gën a ràññeeku ak Serigne Jaamal yi ci des dañ doon nettali seen mbir rek dañ doon nettali ñun fekke wuñu ki ma nettali mooy sama baay daf ne bi mu amee 25 ans kon Alaaji Malick Si lool moo ko yar moo ko jàngal mu nekk secrétaire am bi mu amee 25 ans la waa Banjul Gambia bind Alaaji Malick ne ko danoo bëgg nga yónnee fi koo xam ni xam na tariqa tijaani bu baax mu leeral ñu ci yeneen point yi mu jàngal ñu tariqa bi lettre bi ku ko indi Alaaji Wàkk Ba Alaaji Wàkk moo ko jur Wàkk Maba Jaxu boo ko jur boobu Alaaji Wàkk bi foofu di commerce nekk dëgg bu tudd Njaaraw bi muy indee lettre bi moom Alaaji Wàkk jox ko moom Alaaji Malick Alaaji Malick waaw dinaa yebal seen mbokk yéen Saalum Saalum bi Amadou Cissé nee na am nag ñi fa nekkoon ñu ko am Amadou Cissé xale la Alaaji Malick ne waawaay moom lay yónni ko kaay nga dem Banjul wax ko li mu war a wax bu demee Gàmbi waaye da nga jaar Kaolack soo fa jaaree yónnee daa ci Alhaaji Abdoul Hamid Kan ni ko yaa ngi ñëw te boo demee dala yóbbu ci dama naan xaw ma sa maam la sa baay la xaw ma sa maam Alaaji Abdoulaye la du sa baay sax sa maam la ndax man mii baay laa koy wax man Alaaji Malick lu tax ba di ko wax baay moog soo baay ñoo cosaanoo Jolof bokk la ñu bokk ci Jolof baay parce que maam Alaaji Malick balaa mu judd baayam génn àddina waaye moom baay Abdoulaye gis na sama baay diggal nañ lu nekk ci wàllu bokk moo tax kon sama maam la xam naa sax du la xamagu la waaye boo demee nee ko yaa nga dëkk Wanaar ci xamul actuellement c'est dans la région de Kaffrine yaay surtout beneen roqi wax ko loolu rek dina la xam ci saasi waaye yaag sa baay Abdou Kan ànd leen ngeen wax suñu kilifa googu moom Abdoulaye Niass tubaab yaa ngi koy lëjël anglais yi di ko lëjël te kenn bëggul liggéeyam yàqu ndax li mu liggéey bu yàqoo lu bari dina yàqu ci Sénégal
te ba nga tey ba ñaseen ak Kousi sori na tubaab yi moo tax ñu koy tuubaal ci lu nekk nee ko Alaaji Malick nee na sa nattangoo sa xarit sa doom nee na ku lay jiñ càcc leen del def suba soo xëyee ni ko samay loxo gi boo yàggee mu xam doo sàcc waxin la ne ko suba sajoon gannaaw léegi xalaat na am kër Kaolack na ñëw Kaolack dëkk ci biir ndax Kaolack c'est une ville cosmopolite naka jekk ay xeet yoo fa dëkk su ko defee commandant cercle officier yi ñeneen ñi ñëpp ñu xam amul lu muy nëbbu li ko tax a jóg mooy rek tasaare diine ji nga xam ni mooy diiney jàmm mooy diiney ngor mooy diiney mbaax mooy diiney jikko yu baax muy lislaam bu ñu xamee loolu rek moo ko tax a jóg dañ ko may jàmm te bëgg nañu may ko jàmm ndax su amul jàmm liggéeyam mën na yàqu te bu liggéeyam yàqu lépp yàqu maam Alaaji Abdoulaye Niass kon ak Hadji Malick fitam mosul dal mukk tant que tubaab yi bàyyi wuyu maam Abdoulaye Niass kon njàmbaar googu foofu moo cosaanam wolof dañ naan ndax arab dañ naan man warisa abahu fa ma zalam man warisa abahu fa ma zalam ku doon sa baay tooñoo wolof wax lu gën a leer ni déet lu waaye doon mu dëgër te defe naa boobu gën a dëgër lu waaye doon mu dëgër kon Sidy Lamine dëgg la góorgóorlu waaw waaye mel ni tam li muy liggéey foofu la jógee ci ma Abdoulaye Niass jaar ci baay bu tedd ba suñu baay yu ñëpp di suñu sëriñ Baay Khalifa Niass ñu ñëpp jàngal na Cheikh Ahmad Tidiane suñu kilifa jàngal na nañu bari jàngal na imam Lamine Diouf imaamu Tiwaawan moo jur kële Mansour Diouf ndax bi ma soo bàyyi dee demal seet sa bàyyi Niass boo maa ngi jàng ba dem seeti ko dajenteeg papa ke Lamine Diouf ma nga bëggoon gaaru Kaolack ñu koy wax Alhaji Malick Diouf mun maa man damay ànd ak yow ndax Baay Khalifa Niass xam-xamam yéeme na lool man defe naa ni bu dundoon ci jamonoy les grands poètes mooy Ibrul Qays Tarfata Naabix juróom benn lañu kon mooy seen juróom ñaareel dañ dem seeti ko yi demee seeti ko nag ca la fa toogee jàng ci moom téere yu bari ci littérature arabe boo ko jàngul doo dégg alxuraan Imrul Qays bi ngeen di wax daan Umarul Qays tuddul Umar Imrul Qays la tudd Imrul Qays mooy ngóor sa dëkk Qays téeréem bii lu muy waxi caaxaan waxu adduna waxi amour ma topp kii ba def lii ba def laa ndax boobu lislaam yoogul doo xam alxuraan ma ni parce que alxuraan c'est l'arabe pur alxuraan du arabe dialectal du arabe rax du dara arabe pur la arabe littéraire ku ko jàngul doo mën a fi doo dégg alxuraan ñu ne nag Baay Khalifa Niass bu dëkkoon ca jamono booba du ñu tudd les 6 poètes ndax ko 7 lay doon te moom ci lay bokk moo tax ku la jàng littérature foog nga jaar fa boo fa jaaree sax boo maa ngi doon jàng jaamal waaye man waa fii kat waay jaamal tàngaay yeeg cere yu doq yeeg yu ngeen xamul nag laax yeeg mbuub yeeg bisaab yeeg bu yi kër Baay Khalifa yi kat baax na waay man kat te ma toog fii rek continuer xam naa ñaseen yi daañu ma sumbi buñ ko déggee daañu ree ba dee bi nga baal ma yaa ngi ci ñi mu jàngal waaw man nag may ki mu mujj jàngal voilà Khalifa Niass waaw ba ngoog alors donc dañ ne lu waaye doon na mu dëgër arab da di woon man waris abahu fa ma zalam ku doon sa baay tooñoo waaye doon sa baay ak niru sa baay du benn xam ngeen li ma wax doon na nga ko parce que sa baay la mais est-ce que niru nga ko parce que bu dee ci aaday Sénégal
sëriñ Massawa Cheikh Ahmed Tidiane Sy neewoon na léegi te chef religieux yi gën a bari taalibe yi parce que chaque ku nekk chef religieux nga jiw chef religieux yi ja islamologue malologue kala wa kasa alors waaye kon boobu wax dëgërul bi dëgër booy lu waaye doon nu mu dëgër moom la wolof Njaay wax wolof langue bu riche la kon Sidi Lamine foofu la jóge loolu la doon te ma xam Sidi bu baax ndax sama rakk la sama xarit la sama confident la benn lañu waaye bi bu nekkee étudiant léeg-léeg ñu ni këy ba moom mbëkkante ba mu métti ba ñaqatooy xet bi ma nekkee ambassadeur en Égypte moo doon le président de l'Union nationale des étudiants sénégalais à travers tous les pays arabes Sidi moo doon le président waaye léeg-léeg ku ne xam ne étudiants yi seen revendication seen coow seen i menaces lu ne léeg-léegaat ma dem ba poñente ak moom surtout que boobu temps ñaari union ñoo amoon union nationale des étudiants sénégalais dans les pays arabes ak union ji ma xam ne li ma wax su ko defee ñoom ñaar ku ñaan audience ñëw ma recevoir la keneen ki man tam dañ dem recevoir bés man leen ma lank dootuma recevoir deux groupes d'accord ñi nekk PS je les aime beaucoup parce que ce sont mes camarades de parti waaye union bi benn dong la union bi du fi mu fi wax étudiants yi seeni bourse santé seen lii seen laa kon benn audience lay bu la def ma ne Sidi léegi dinaa woo tous les étudiants en Égypte te yàlla def ma dimbali woon ma am xarit bu nekk président du conseil supérieur islamique am budget bu mag étudiant bu ñëw amuloo bourse su ma ñaanee rek bu jox la par 10 par 15 par 20 ma xama Tawfiq Awida Sidi xam na ko lu ma ko laaj bu jox ma ba bi ñu nekkee Égypte amoon nañu 1300 étudiants 1300 étudiants sénégalais boo tax léegi suñu xool tàng parce que léegi Égypte la fay étudiants mootuñu sax 200 étudiants yi bari lool ma ne Sidi xam nga lan la damay waxtaanal ci leen mun ma waaw naka jëkk dafa may déglu nag maa di ko léegi dama bëgg étudiants yëpp ma dajale leen tous dans le jardin de l'ambassade les PS les rebelles ñëpp lay recevoir ñu toog waxtaan ma wax leen li may man ak lu ma dul man ndax itam bi situation mu dul wéy boole caag encore fàtte naa leen bu ñu masaan a ñëw audience ñu toog pël bi yoolaa bi soose bi ku ne de man dégguma ndàngam dégguma wolof ma leen waa d'accord ma dagal leen yëpp ci jardin bi le jour ji bi ñëwee ba toog monsieur sol jean tenue de combat may wàcc sama jabar ne ma yow foo jëm yaa ngi dem ci étudiant te yoroo dara ci seen loxo maa ne ko li ma yor gisoo ko waaye yor naa dara ma wàcc étudiants yi ne léegi tey daal ñëpp laa recevoir kuy wax na wax soxlam du union des étudiants à langue arabe du étudiant PS du dara ñëpp la ñu toog wax si di ma képp kuy wax na wax arab ci étudiants yi xam naa tax wax ko man leen yéen ñëpp nag kuy wax taxawal fii nga wax arab yéen a ngi ci université yi ñi ngi ci yéen a ngi ci Al-Azhar ñii ngi ci université du Caire ñii ngi ci ay Amsterdam ñii ngi fi ñii ngi faa waaye maa ngi leen di xamal ni man Moustapha Cissé maa leen gën a dégg arab kon lu waay di wax ko ci arab ci la lu bari feeñee les cancres parce que amoo doon yàgg Égypte ba am fa ay jabar ki doom te passé wuñu certificat yi ñii passé wuñu brevet élémentaire te seen doom sax am nañu bac am nañu jël université gars yi taxaw ko wax rek
lang ku wax rek étudiant ci seen boobu ñu joo jëkk yaa ngi fot moo tax keroog lépp leer ñi mën a wax rek tey wax ju jub di wax lu baax ñoo wax te loolu Sidi moom a ci dimbali daan fenkoo bu baax waaye bu juwetee rek nekk ba nga rak man naw ko lool ci intelligence ak ci dëggu fa tabarakallah ak ci ngëm ndax nit bu dëgguwul gëmul rek bayil fekk dañu def boobu benn congrès ñoom étudiants yi à Dakar dal président Senghor bu baax te lu ko jiitu étudiants yi nekk Maroc defoon nañu manifestation contre l'ambassade fédération association islamique man sëñ Abdou Aziz di suñu président ñoo doon ànd dem président Senghor di wax ak moom bi ñoom si defee nag congrès dal ci ko mu mer xam naa dafa mer ñu ñëw taw bu dee waaw baal leen ma de li may bëgg a wax Abdoul Aziz Moustapha Cissé étudiants yi def nañu manifestation Maroc ma baxaalal leen ñu def congrès saaga ma baxaalal leen bu ñettee ma nox leen de boo ñu génnee ma di may waa saaga ñu ñoo est-ce que ñu ñoo xanaa ñu ñoo ko moom sax ñu fi toog ñoo ko moom ñoom moom saaga ñu ne bëgg a dox alors waaye ba ñu bëgg a defar conférence gouvernement bi nii du fi amee booba Sidi moo nekk président ma ñëw Dakar mu fekk hôtel des députés ñëw ni ma sama mag dama lay xamal leen maanaam bu ñu tere bi ñu tere congrès bi kenn merewul la ci étudiants yi merewuñ la waxuñ ci yow dara lu bon xam nañ ni yow sa comportement ci étudiants yi mooy da nga ne suñu magum daara nga ci daara ji nga jógee loolu nga ñu jàppe ci sa lépp ma xamal la da sa xel dal pour que nga bañ a jaaxle na la leer ni conférence bi traité nañ ko daañu nangu loolu ndax bëgguñu ay trouble am ci réew mi ñu ne ñun la na nga xam ne bu ñibbisee Caire say rak rek ñoo ñibbisi say doom say talibé et cetera loolu lépp moo tax su ma diggante ak moom lu ci bari du ñu xamuñu ko fa tabaarakallaahu ahsanul xaaliqiin léegi nag fokk ma wax dara ci Majib Sène en vérité je ne dispose pas maintenant les mots qu'il faut pour répondre aux propos élogieux et affectueux qu'il a prononcé tout à l'heure à mon égard, à l'égard de ma most personne. Lui, il était très lié à mon père. Pendant mes absences à l'étranger, c'est lui qui suivait la correspondance entre mon père et le président Senghor. Mon père avait une grande affection pour cet homme-là, comme vous le savez, qui est un homme d'ouverture, et qui est très généreux. Je le remercie beaucoup pour tous les mots bons qu'il a prononcés tout à l'égard de ma personne. Seulement, il a omis, en citant les décorations que j'ai reçues, et le Grand Croix de l'Ordre national du Lion. Ah, que je n'ai parlé. Ah, je n'ai pas entendu. Le Grand Croix. La plus haute distinction du Sénégal. Oui, voilà, c'est ça. Oui, oui, d'accord. Voilà. Cette distinction, la médaille là, je l'ai reçue en juin 89. Le président Abdou Diouf a envoyé auprès de moi Birdo Diatta, la chef du protocole. Il faut vérifier avec Moustapha Cissé quelles sont les décorations qu'il a reçues jusqu'à maintenant. Oui, je dis, toi, tu sais que on voulait en 79 me décorer en même temps que mon père. Mon père devait recevoir le Grand Croix et moi, je crois, la médaille qui vient après la Croix d'honneur. Là, oui. Alors, mais le Grand Croix, c'est trop tôt. Je suis encore jeune. Et je ne connais pas d'ambassadeur en exercice qui a cette médaille-là. Les ambassadeurs qui sont dans cette décoration. Donc, dis au président moi je le remercie. Dis-lui ça. Il m'a dit, ouais, mais alors, Grand Croix de l'ordre du mérite. Alors, je dis non, rien. Attendons.
Cette médaille-là est portée par les vieilles personnes qui ont rendu de grands services au Sénégal. Et moi, je n'ai pas encore fini ma carrière. J'étais en Tunisie, mon dernier poste. Après, le bureau m'appelle au téléphone. Il me dit, j'ai de tes observations. Mais il dit qu'il s'en fout, il fonce. Viens, on va te décorer. C'est comme ça que j'ai reçu le grand croix de l'ordre national du Lion. Je n'ai jamais été moi pour les honneurs. D'ailleurs, tous ces médailles-là, qu'il vient de citer, Arabie Saoudite, Koweït, Égypte, Soudan, Tunisie, Philippines, je les avais perdus. Parce que je ne les lâche même pas. L'autre jour, j'ai à mes enfants, mes neveux, Babacar Ngom, regardez dans tous les mâles qu'il y a dans la maison. Où sont ces médailles-là? Ils ont mis une semaine à chercher. Heureusement, ils ont trouvé la grande croix de l'ordre national et les autres, ils sont en train de le chercher. Je dis attachement de l'importance. Alors, li may takk toujours rek mooy li ma sama baay Abdoul Ahad Mbacké waxoon. Baay Abdoul Ahad dafa nekkoon sama kóllëre baay lool. Bi sama baay génnee àddina en septembre 80 ci timis la ñëw jaale si ko. Ni man de li ma naq rek mooy li ma ko yéex a yëg waaye dem moo mënul ñàkk amul si dem na ku baax dem na. waaye yéex a yëg bi rek moo ma naqari ndax boobu téléphone n'était pas encore automatique. boo soxlaa Touba da ngay jaar Thiès jaar Kaolack Thiès jaar Diourbel jaar Mbacké et cetera. mu waaye su ma ko teeloon a yëg dugal ci bàmmeel ngir mat sama wëllëre ak moom. loolu moo tax ma defat ko nii ak baylaat boobu nag dafa ma sa wax leen man moom laa jàpp ba léegi. daf ma di waaw yi ngay fan yëpp dégg naa ko ambassadeur yeeg commissaire pèlerinage ak médaille yeeg dégg naa ko ma ni ko waaw mu ni ma yooyu de boobu la réelal de boobu la nax ma ni ko waaw mu ma lu bari sax ñu ngi la koy dénk waaye du sa bët yi ndax buur du bokk su fekkente mënoo ko duñ la ko jox ma ni ko dëggal de mu ni waaye dafa am cër boo xam ni décret joxewu ko décision joxewu ko te cër boobu am nga ko ba pare te du dañ mukk boobu laa bëgg nga téye ko sa fukki loxo ak juróom mooy cëru diine bi te fekk yaa ngi koy sàmm day ànd ak sayir bu tax ñëpp xemmeem la jàppal ci loolu ma di ko jërëjëf Mbacké alhamdulilah rabbil alamin waxtu wi xat na waaye sama xol moo sedd lool moo tax su may wax man maa contrôlé sama bopp fi mu nekk tey maa ngi gërëm sama rakk si Lamine bu baax a baax di ko ñaanal jàmm ak sutura di ko ñaan fan wu gudd ak wér di ñaan liggéey bii mu taxawal te dégg naa defe naa ñi doon commandé je crois El Hadj Malick Ndiaye la professeur Malick Ndiaye ni ko sagal nga doomi soxna yëpp sagal nga arabisant yëpp waaye bi lay wax ne dëgg loolu laa gën a jàpp ci témoignage yi ndax loolu mooy dëgg suñu mag Cheikh Ahmad Tidiane bii yoon délégation toog naa moom ba tey mu yéem Sidi Lamine ci lu baax te Cheikh moomu Cheikh Ahmad Tidiane bi mu nommé ambassadeur septembre 70 da fekk mu nekk dans les paysans mu ngi nekkoon Beyrouth mu yónnee ni ne leen Moustapha na jaar Beyrouth lu mu xat-xat ma waxtaan ak moom ma dem Beyrouth gis ko bon ba waaw dama lay wax leen rek ma di ko waaw mais dafa am suñ mbokk yoo xam ni gëmuñu dara philosophie occidentale ñooñu dañoo jàpp ne ñun doomu daara yi amuñ benn capacité pour def dara ils nous prennent comme des gens incultes doon la ma ko waxee ci français na nga fexe ba loolu na deñ góorgóorlu ci lii ñu la jox ma di ko waaw bu ni ma tey jàppal ni cër bi moomuloo ko doomu daara yëpp ñoo ko moom ensemble ma di ko waaw mu ñëpp ko yoral ma di ko waaw mu ne boo defee boo réussir doomu daara yëpp réussir boo defee échec la qadarallah doomu daara yëpp daañu rus te it mën ngaa bañ a wéet ci sa liggéey bul wéet ci sa liggéey bul wéet mooy lan defal sa xel toujours ci sa nawle doomi daara yi
comme ça doo weet loo bëgg a def rek xalaat ba man xalaat ñeneen nga xam ne wéetoo waaw loolu moo dal Sidi Lamine fa tabarakallah lii mu liggéey nii xam na yan difficulté la jaar xam na yu difficulté yu bare la jaar yoo xam ne ko amul njàmbaar amuloo fit pour jànkuwanteeg jamono doo ci bi ñu ko informé ni président Abdoulaye Wade autorise na télévision bi en 79 mois de juillet 79 boobu mag moom ñu nga Maroc di participer ci benn conférence bu roi Mohammed VI invité woon toutes les organisations islamiques du monde entier ci maa xam Sidi su ma si xëyee seet ma yow sama chambre mbaa manqué woon dara ma ne ko non xale yaa ngi may toog mu ne lii de yaa ko jëkk a yëg mu ne ma autorisé nañu léegi télévision Walfadjri fekk booba rajo dong la yoroon rajo bi rek fi nekkoon amutoon télévision macha allah gis ngeen ko mu am ndimbal mu ñàkk soutien ñu koy xeex ñu koy def lu mën a nekk tax terew rek si di sax ci dëgg ak ngëm yàlla ak li mu doon ci ay maamam loolu nag moo am solo arab yi dañ ni laysa al fata man yaquluha ana za innama al fata laysa al fata man yaqul kana innama al fata man yaquluha ana za ne waaja du ki naan sama baay nangam sama maam nangam sama ndey nangam déedéet waaja mooy ki nga xam ne moo ne maa ki di léegi ni maa def lii mu du yëpp gis kooku mooy waaji kooku nag dafa wër suñu aada Sénégal ñun surtout ñun doomu daara yi alors maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di sant Sidi di ko ñaanal jàmm ak sutura ak tawfiq fa tabarakallah sunu xaaliqin mbokk yëpp ñëw nañu bi ñëw waa Pire ñëw nañu seet naa fi Mansour Cissé seet naa fi Maodo Cissé seet naa fi sëñ Maga Dramé seet naa fi Mansour Diouf te ñooñu yaa ngi ñoo bokk baay ñii say doom bàjj lay ñii say doom baay lay fraternité musulmane de Pire fraternité musulmane de Pire gi nga xam ne ñoom ñëpp la sopp seen xarit ñi ngi di toog président ngi Alaaji Badou Thiam mooy suñu président national seet naa defe naa soxna Anta Niang Touré la présidente des femmes seet naa ko léegi waaw ba nga demee bët yi neexatul waaye seet naa la seet naa ñëpp kon ñooñu ñëpp ñëw nañu Sidi pour gërëm la sargal la feeñal seen cofeel ci yow bureau national ñi ngi nii toog mënu ma leen a lim ci gannaaw Hadj Badou Thiam ndax mooy président national kon su ma ko tuddee tudd naa ñëpp fa tabarkallah di gërëm ñi wuy si ñëpp di gërëm ambassadeurs yi di gërëm l'ambassade de la Palestine suñu xarit sa fot wax naa ko léegi ko position yu Sénégal amoon naka yëkk muy position yu jàmbaare depuis le président Senghor ba léegi soppikul ci ba léegi ci kaw mon frère boobu tam moo nekk directeur cabinet adjoint Moustapha Niasse directeur cabinet bu nekk adjoint xam na mission yi ma daan doxi Palestine xam na ni ma Senghor daan yónnee ci Yasser Arafat ay mission secrète may fekk Arafat ci Chawra Shatila pendant la guerre du Liban bàyyi Arafat Senghor invité ko bu ñëw Sénégal 1977 muy la première fois Arafat dem dans un pays de l'Afrique noire position yooyu président Senghor jëloon Djibo moo daan des missions mooy préparé ordre de mission yi mooy préparé lépp waaye du xam li may doxi Moustapha Niasse du ko xam non te su ma dikkaan su ma defee sama rapport madame à l'époque secrétaire président Senghor madame Correa moo ko daan tapé su tapé jox Senghor pare woo ma def commentaire yi diggante Yasser Arafat noonu la demee woon kon suñu position ci Palestine dëngul daayul wax naa ko ci Gabou Pire keroog ndax Palestine dañ leen tooñ waxuma sax jullit teg ku dul jullit mais maandute quand même yow dàq ay nit jël seen réew fu mu am amul fenn ngeen baal ma ak bo si tamit nee na ci dañuy gaaw a tàngat xam naa loolu rek la su ma sañoon rek temps bi gën a gudd ma toog bu dal wax li ma bëgg a wax lépp te kontam du jeex
Majib jërëjëf maa ngi kontaan bu baax ci sa ànd ak Sidi Lamine ndax yéen a niroo jikko man xam naa ko fa tabarakalla yow itam diñ la xamal rek mooy mbaax ak ngor ak mën a ànd ak ñu baax ñëpp fa tabarakalla soo ku mënta ànd ak ñëpp it mën na ànd ak ñu baax ñi soo mënta ànd ak ñu baax ñi rek doo dara yaa nag yàlla boole baal faj suñu aaju saayir ak baatin mais daa fàtte leen livre bi waaju commenté léegi si joxoon na ma ko lire naa ko moom bu jeex parce que moo ko préfacé mais attention man defe naa ni li waa ji wax fii léegi est-ce que fii place am la si on pose la question ngeen baal ma am na samay gars yi yéen daañu def commentaire ñoom tam ci livre boobu parce que livre bi vraiment il y a beaucoup de quoi là-dedans waaw voilà wasalaam. waaleykum salaam.